सब सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज 3 साल की कड़ी मशक्कत घाल कमाई तो बाद पावन ग्रंथ की तैयारी हुई। भाई गुरदास जी गुरां दे नाल होर भी लिखारियां ने योगदान पाया। और उन्हां समयां दे अंदर शाही जिहड़ी है आप तैयार की जाती सी, जिहदा जिक्र प्यारा सिंह पदम करदे आ। बकायदा पहले समयां दे अंदर जदों ये ग्रंथ लिखे जाते तो उस शाही का विधि विधान जिहड़ा है अखीरले पन्नियां ते लिखिया जाता है कि इस शाही नूं बनाउण दा तरीका की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਲਖ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਘੁੱਟਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮੂਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵਰਤੀ। पावन ग्रंथ की तैयारी तो बाद बाबा बुढ़ा साहब जी के सीस उपर बीड़ रख के, क्योंकि सतगुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज नूं बाबा बुढ़ा जी ने कहा तुसी सीस उपर पावन ग्रंथ रखो, पर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सतगुरां ने मना कर दिता। सब कहंदे तुसी गुरु सपाना दे सपुत्रां नूं शुरू तो लैके पढ़ाते आ रहे हो सिक्ख्या दा। सतगुरां ने ये विदवता सिक्ख्या दा दान आप जी नूं बख्शिश कीता ते सीस उपर ग्रंथ आप जी दे होए। नाले गुरु अगे चलदा है ते जिहड़ा उहदा सेवक हुंदा पिछे हुंदा। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे सिर उपर होवेगा, असीं तुहाडे पिछे पिछे चलांगे। चौर साहब करो हरमंदर वल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भाव की पोथी परमेश्वर का थान, जिदे 974 अंग सन। पहली बीड़ दे 974 अंग। इस पावन बीड़ का प्रकाश होया। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने हुक्म किया कि बाबा बुढ़ा जी लियो आवाज, सुना सब पंथ। बाबा बुढ़ा जी ने हुक्म किया कि आवाजा लवो, भाव की हुक्मनामा लवो तो सारा पंथ जिहड़ा है सुने। बाबा बुढ़ा जी ने अदब सहित ग्रंथ तब खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर पावन हुक्मनामा लिया ते हुक्म आया सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। सूही राग के अंदरों ये पावन हुक्मनामा आया, क्योंकि सूही राग मलाप का राग है। लावां भी सूही राग के अंदर आउंदियां ने, जो चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी ने अंकित कीतियां। सूही राग के अंदरों पावन हुक्मनामा सिख संगतां ने बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना से सरवण किया, क्योंकि पहली बारी प्रकाश होया सी ते बड़ी श्रद्धा सी बड़ी भावना सी। जदों पावन हुक्मनामा लिया गया बाबा बुढ़ा जी की मुबारक रसना तो, सच है कोई भावना सहित बाणी पढ़े अखा नम हो जांदियां ने, हिरदा जिहड़ा खिड़ उठदा वैराग विच चला जांदा है। बड़ियां रूहां ऐसियां जिन्हां बाबा बुढ़ा जी की पावन रसना तो मुबारक पहला हुक्मनामा सरवण कीता होवेगा, वो शरीर बड़े वडभागे होणगे, क्योंकि पहला हुक्मनामा है पोथी परमेश्वर के थान तो पहला हुक्मनामा जिहड़ा उत्थे बैठियां कोई संगतां ने सरवण कीता होवेगा।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 418 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਲੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਥਾਨ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਸਨ ਥੱਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸਰਦਾਰ JB ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਵਾਂ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ,
ਪਸੀਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੌਸਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਜਿਦ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਵਾਂ ਸਾਜਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਜ ਲੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਲਗੋਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸ਼ੁੱਧੀਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਕੜਾਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਈਟਰ ਕੈਰੀ ਉਹ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਟਰੂ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੀ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਚਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦੀ ਟਰੂ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਮਤ 1733 ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
1733 ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਜ ਲਓ। ਸੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 1733 ਚੋਂ 57 ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 1676 ਈਸਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 1676 ਈਸਵੀ 1676 ਈਸਵੀ ਧੀਰਮਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਜ ਲਓ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਮਤ 1756 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1699 ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੂੜ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ 1699 ਨੂੰ। ਪ੍ਰਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 1676 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਮਤ 1776 ਈਸਵੀ 1676 ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। 1733 ਸੰਮਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧੀਰਮਲ ਦਾ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ 4 ਉਤਾਰੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਤੋਂ 2 ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਤ, ਉਤਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਣ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਗ 1430 ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਏ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਜਸ। ਹਰਜਸ ਲਾਲੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਹਰਜਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1430 ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
अपनी प्रैस विच। उदों पहला 1111 अंग भी सीगे, 2000 अंग भी सीगे। इस करके अज भी जदों दरबार साहिब दे अंदर तुसी उपर जांदे हो, उत्थे वड्डी जिहड़ी पीड़ आ 1526 कुछ अंग ने। जिहड़ी वड्डी पीड़ है ना उहदे अंग वध ने, जिहड़ी उपर प्रकाश है। जदों तुसी दरबार साहिब तो मत्था टेक के उपर जांदे हो ना, उत्थे वड्डी पीड़ है, उहदे अंग 1430 नहीं गए, 1526 कुछ अंग ने। पहला ये अंग वध घट सीगे, पर लाला हरजस दी जिहड़ी प्रैस है उहदे विच जिहड़ा पहला स्वरूप छपिया उहदे 1430 अंग ने। इस करके बाद विच दे जिन्ने स्वरूप छपे आ उन्हां दे अंग 1430 ने। उन्हां सारे स्वरूपां दे 1430 अंग। इस करके साहिब सच्चे पातशाह कलगीधर पातशाह ने पावन ग्रंथ की लिखवाई कराई। काफ़ी समा लग्या, क्योंकि सुभाविक है जे, क्योंकि इत्थे एक होर भुलेखा है कि मैं चाहुंदा भी साडे भुलेखे क्लीयर हो जाण, असीं एक मत हो के चल सकीए। और भुलेखे साडे इतिहासकारां ने जिथे पाए ने उत्थे प्रचारकां ने भी पाए। जिन्हों पढ़िया उन्होंने पढ़ के सुना दिता, पर कभी सोचा समझिया नहीं। कभी गूढ़ मत तो नहीं विचार लई। कुछ कहंदे जी गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पता सी, उन्हां ने अंग छड्ड दिते, जगह छड्ड दित्ती ते इत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज दी बाणी ऐड हो जाए। ये हो सकदा है? क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी किन्नी बाद विच होए, ते उदों बाद च गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बाणी नहीं उचारण कीती, गुरु हर राय पातशाह ने बाणी नहीं उचारण कीती, गुरु हरकृष्ण पातशाह ने बाणी नहीं उचारण कीती, तीन गुरु साहिबाना ने बाणी उचारण नहीं कीती। जगह छड्ड दित्ती गई, पन्ने छड्ड दिते गए, बिल्कुल मूलों गलत है। क्योंकि ग्रंथ फिर ते एवें जिहड़ा मर्जी अपनी बाणी विच पा दिंदा। जिहड़े अंग रह गए सी, जिहड़े सफे रह गए सी, उत्थे जो कुछ मर्जी अगला लिख सकदा सी, कोई भी। आपां कहांगे कोई क्यों लिख सकदा, गुरु साहिबानां दे कोल ग्रंथ, पर पाठ करन दे लई, बाणी दे लई लजाए जाते ना, पोथी परमेश्वर का थान लजाया जाता। इस करके पावन ग्रंथ 974 अंगां वाला, उहदे विच 5 गुरु साहबान, 5 गुरु साहबान गुरु अर्जन देव पातशाह तक, 15 भगत साहबान, 11 भट्ट साहबान ते भाई सत्ता ते बलवंड ते बाबा सुंदर जी। इन्हां 3 गुरसिखां दी बाणी। क्योंकि कई चौथा भाई मरदाना जी नूं मनदे आ, पर भाई मरदाना जी दा सरलेख वरतिया बाणी गुरु नानक दे पातशाह दी है। सिर्फ ते सिर्फ गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी बाणी ऐड नहीं सी हुई। ये दमदमा साहिब दी धरती ते कलगीधर पातशाह ने फिर इस पावन ग्रंथ नूं लिखवाया। उत्थे ये बाणी ऐड की गई 15 रागां च। याद रखियो, क्योंकि मैं नाल नाल साझ करी जा रहा। 15 रागां च बाणी है धन गुरु तेग बहादुर पातशाह। किन्ने रागां च जी? 15 रागां च। बोलिया करो, मैं बोल दिता भी 15 रागां च तुसीं बोल सकते हो। तुहाडी नॉलेज च वाधा हो रहा। चलो मैं तो रात देर तक पढ़ना ही है, मेरी ड्यूटी है, पर मैनू यह भी तुहानू भी पता लग जाए। 15 रागां विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी सी। उस बाणी नू उसे उसे राग विच ऐड किया गया। किहदे वल्लों? कलगीधर पातशाह वल्लों कराया गया। और इन्हां गुर सिख लखारिया ने, भाई मनी सिंह, बाबा दीप सिंह होरां ने इस पावन ग्रंथ नूं लिखिया, जिहड़ा अज ग्रंथ साडे कोल है।
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਇਆ। 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ 15 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 14 ਰਾਗ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ? 4 ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਰਾਗ, ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 31 ਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ। 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, 4 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, 8 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਔਰ 6 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 4 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। 4 ਤੇ 6, 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 8 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। 8 ਤੇ 7 15 ਤੇ 6 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। 15 ਤੇ 6 21। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਟੋਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਤੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 9 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਖਰੇਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੋ ਕੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਲਾਣੇ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਲੜੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ,
फलाने ने ऐ कहता, पर कदी ये नहीं सोचा भी असी एक माती हो जाते। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने सानू वंडिया ते नहीं सी कि वंडिया सी। गुरु नानक देव पातशाह तो लैके 10 जामिया तक गुरु साहबाना ने सानू वंडिया जी भी आ फलाना पंथी आ फलाना पंथी, ना ना। वो तो के अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले। वो तो समुची मानवता नूं उपदेश देने वाला ग्रंथ है, पर असी उसे ग्रंथा करके बखरेवें पाले, उसे ग्रंथ करके असी कहने फलाना ते बिंदी उच्चारण करदा ते फलाना बिंदी नहीं उच्चारण करदा। वो भलिओ समझ आउणी चाहिदी सी, भावें बिंदी ला लेंदे ते भावें बिंदी हटा लेंदे, तुहाडे खाने च पै जानी चाहिदी सी गल। बिंदिया करके क्यों लड़ी जांदे हो, ना बिंदियां करके क्यों लड़ी जांदे हो। सानू ते बाणी दी समझ आउणी चाहिदी सी, बाणी की कह रही है। असीं ते तलवारां चुक लईआं, बस एक दूजे नूं वड्ढण तुर पए। ग्रंथ तो की समझिया, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तां मेरा मन भया नदाना। खजाने नूं खुलना सी। मैं उदन जिक्र कीता सी जदों रब्बी बाणी च खजाने की गल आई सी कि खजाना रमाले देण वास्ते नहीं, खजाना मत्था टेकण वास्ते नहीं, खजाना परिक्रमा करने वास्ते नहीं, खजाना सामने बैठने वास्ते नहीं, खजाना ते खोलन वास्ते हुंदा है। जे खजाना खोलोगे नहीं तो खजाने चों मिलेगा की जे उन्होंने मत्थी टेकदे रहे। खजाने दे ते विच सब कुछ पिया ना। जे असीं कहिए कंगाल हो जाइए, गरीबी आ जाए, पर जिहड़ा प्यो खजाना दे गया उन्होंने खोल के ना वेखीए, हो सकदा उहदे च सोने दीआं मोहरां पईआं होण, हीरे पए होण, लाल पे होण, रतन पे होण, पर खोलिया नहीं। माड़ा जिहा रमाला टेढ़ा हो जाए भज्जे जाने आ भी रमाला टेढ़ा क्यों गया, क्योंकि किते सानू दर्शन ना हो जाण गुरु ग्रंथ साहिब दे। पर आ खजाना खोलण वास्ते सी जिहड़ा असीं खोलिया नहीं। ये बाहरी सत्कार ते रह गया, पर अंतरीवी तौर ते कख नहीं पले पिया साडे। बड़ा दुखांत है इस गल दा कि असीं सिख होण दे नाते भी किन्ने लोग, किन्ने अपने बंदे इत्थे ऐसे ने जिन्हां ने तत्करे दे दर्शन कीते। हुण मैं कहना भी है कोई जिन्हां ने तत्करे दे दर्शन कीते। तत्करा जिहड़ा 15 दिन लगे जी तत्करा लिखण नूं, किन्ने जी 15 दिन तत्करा लिखण नूं लगे। जिहड़ी पहली पहली पंक्ति लिखी सतगुरां ने शब्द दी, राग ने रागां दे पहला राग श्री राग, श्री राग दी पहली पहली तुक जिहड़ी लिखी हरेक शब्द दी उहनूं तत्करा कहंदे। ओहदे दर्शन कीते किसे ने नहीं कीते, क्योंकि ये खजाना मत्था टेकण वास्ते आ, दर्शन करने वास्ते नहीं। ओ भलिओ इन्नी कोई हिम्मत कर लेंदे, पहली अंगां दे दर्शन कर लेंदे, तत्करे दी दर्शन कर लेंदे, तुहानूं ये ते पता लग जांदा भी इहदे च लिखिया की है। ना ना असीं तां लड़ाइयां तक हाँ जी ऐ कर दांगे, पता कख भी नहीं, पता कख भी नहीं। सच है जिन्ने बंदे नाल तुरदे ना उन्हां नूं किते गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण तौर ते उन्हां अगे सवाल रख दो, मैं कहना सवाल ना आउण उन्हां नूं, जिहड़े कहंदे आ भी असीं ऐ कर दांगे ते ओं कर दांगे। विचार नहीं कर सकते, वो डिबेट नहीं कर सकते, टेबल टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पढ़िया होगा तो टेबल टॉक करेगा ना। जिन्हें बस ये आ भी माड़ा जा कोई कहे सही भी ऐ बाणी ऐ तो मैं तलवार कड्डां। सतगुरां ने शब्द नाल गल कीती है। सिखो गुरु नानक साहब तो कुछ सिद्ध अगले खड़ावा अड़ाउंदे, शक्तियां विखाउंदे। बाबा नानक एक शब्द बोलदा ते सिद्धां दा मूँह बंद हो जाता। असीं तलवारां चुकी फिरदे हां, क्योंकि साडे कोल विचार दी शक्ति नहीं है, साडे बोलां च सत्या नहीं, साडे बोलां दे विच ਉਹ शक्ति नहीं जो शक्ति बाबे नानक दे बोलां च सी ते सिद्ध शांत चित होके बैठ जांदे सी। सतगुरु कृपा करन मैं समा वधीक लै गया। आप गुरु रूप संगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, क्योंकि दर्द है इस गल दा कि असीं अपने ग्रंथ नूं नहीं पढ़ सके।
ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1430 ਅੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਅੰਗ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ, 4 ਪੰਕਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ